Good morning students, welcome to another session of the motion in a plane. In the previous class we arrived at the relation that is for the resultant of two vectors which is given by r is equals to square root of a square plus b square plus 2ab cos theta, where theta represents the angle between the two vectors, and also we learnt about the direction of the resultant vector which is given by alpha, and it is calculated by b sin theta divided by a plus b cos theta. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. Based on these two simple formulas we are going to solve some easy numericals. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Take down the first numerical. Two forces each of magnitude each of magnitude 10 Newton, each of magnitude 10 Newton act at a point as shown in the figure, find the resultant. So we have got two vectors each of value magnitude 10 Newton and they are inclined at an angle of 60 degree. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅದರದ್ದು ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಎರಡು ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, 30 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇ the vector A has value 10 Newton, the vector B has value 10 Newton, then theta is equals to 60 degree. The resultant is given by the magnitude of the resultant. 10 pitಕೊಳ್ಳಿ, magnitude ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, magnitude of the resultant is given by a square plus b square plus 2ab cos theta which is equals to square root of a square ಅಂತಂದರೆ 10 square plus 10 square plus 2 into 10 into 10 cos 60 which is equals to 10 square plus 10 square plus 2 into 10 square into cos 60, that is 1 by 2. So ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 and 2. We will left with square root of 3 into 10 square. So r is equals to 10 root 3 Newton. So this is the resultant value of the two vectors A and B. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, if we have two equal vectors A and A, they are inclined with an angle theta is equals to 60 degree. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, A root 3 ಸಿಗುತ್ತೆ. A root 3 ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್. ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು, 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಎರಡೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ A is equals to root 3 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಿಡಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು, 30 ಡಿಗ್ರಿ ಬರಬೇಕು. ನೋಡುವ, ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸೈನ್ 60 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ 60. ಬಿ is 10 sin 60, that is root 3 by 2. A is 10
plus 10 cos 60 is 1/2. So simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ 5√3 whole divided by 2 plus 2 5s are 10, 5 plus 10 15 ಆಗುತ್ತೆ. So 5 1s are 5, 5 3s are 15. √3 divided by 3. √3 divided by 3 ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? √3 divided by √3 into √3. 3 ನ ಏನು ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ? √3 into √3 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. So 1 √3 will get cancelled. We will get 1 divided by √3. So tan alpha is equals to 1 divided by √3. Then alpha is equals to tan inverse of 1 divided by √3. So ಇಲ್ಲಿ alpha is equals to tan inverse of 1/√3. ಸೊ ಟ್ಯಾನಿನ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು 1/√3 ಸಿಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಸೊ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ನಮಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಂಗಾಯಿತು? 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಯಿತು. ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ 2 ಫೋರ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ತು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Take down the second problem. Two forces whose magnitudes are in the ratio are in the ratio of 3:5 give a resultant of 28 Newton. Give a resultant of 28 Newton if the angle of their inclination is 60 degree. I hope you can see what is written on the corner of the board. Find magnitude of each force. Find magnitude of each force. So this is the question. In header question alli we have got two forces. ಆ 2 ಫೋರ್ಸಸನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಷ್ಯೂಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ರೇಷ್ಯೂಸಲ್ಲಿ? 3:5. ಸೊ ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಾರ? ಅದರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ? ದೀಸ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್ 2 ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ? 60 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ. ಫೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು? ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಾರ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? 3:5 ಅಂತಿತ್ತಂದರೆ 3x 5x ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರಿ. ಅದೇ ಥರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಎ ಅಂತಂದರೆ 3x ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ 5x. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಆರ್
is equals to the magnitude of resultant vector is given. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು 28 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ವೆಕ್ಟರನ್ನು 3x ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡನ್ನು 5x ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರಿಂದ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 28 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 5x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab 3x ಇಂಟು 5x ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಥೀಟಾ ಇಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ 60 1/2. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 28 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂತಂದರೆ 9x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5x ಸ್ಕ್ವೇರ್ 25x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 3 6 6 5 30x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕಾಸ್ 60 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 1/2. So 28 is equals to square root of 2 1s are 2, 2 15s are 30. 9 plus 25 plus 15. 9 plus 25 plus 15 x square. It is equals to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 15 25 plus 5 30 30 40 40 plus 9 49x square. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 49 ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟು 7 x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ x. ದೇರ್ಫಾರ್ 28 is equals to 7x, which implies x is equals to 28 divided by 7. 7 1s are 7, 7 4s are 28, that is 4. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 4 ಬಂತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಾದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಒಂದು ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು 3x ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸನ್ನು 5x ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 3 × 4 ದಟ್ ಈಸ್ 12 ನ್ಯೂಟನ್, ಇನ್ನೊಂದು 20 ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತುಂಬ ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿರ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Here we have a question. Which pair of the following forces of the following forces will never give resultant force of 2 Newton, and the options are 2 Newton and 2 Newton, 1 Newton and 1 Newton, 1 Newton and 3 Newton,
1 Newton and 4 Newton. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, A, B, C, D. ಈ 4 ಪೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೇರ್ ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ 2n ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ A ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ B, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ A ಪ್ಲಸ್ B ಆಗಬೇಕು. ಈ ಇದ್ರದ್ದು ನಡುವೆ ನಮ್ಮದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ನೋಡಿ, 2 + 2 ಅಂತಂದರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ, 2 - 2 ಅಂತಂದರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ, 0 to 4 ತನಕ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 - 1 ಅಂತಂತಂದರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ, 3 + 1 ಅಂತಂದರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ರೇಂಜ್ 2 to 4 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 + 1 2, 1 - 1 ಅಂತಂದರೆ 0, ಇದ್ರದ್ದು ರೇಂಜ್ 0 to 2 ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, 1 + 4 ಅಂತಂದರೆ 5 ಇದೆ, 4 - 1 ಅಂತಂದರೆ 3 ಇದೆ. ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ 3 ಮತ್ತು 5 ನಡುವೆ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಮತ್ತು 4 ಅಂತಂದರೆ 2 ಇದೆ, 0 to 4ನಲ್ಲಿನೂ 2 ಇದೆ, 0 to 2ನಲ್ಲಿನೂ 2 ಇದೆ. ಬಟ್ 3 to 5ನಲ್ಲಿ 3 is greater than 2 ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪೇರ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 Newton. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ಮು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು, ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಯಾವ ಪೇರು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ 2 Newton ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ, ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಬರ್ಕೊಳಿತಲ್ಲ. The maximum and minimum magnitude minimum magnitude ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ. ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ 2 given vectors, 2 given vectors are 17 units and 7 units, 17 units and 7 units respectively. If these two vectors are at angle right angle to each other, then the magnitude of the magnitude of their resultant is, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 2 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ magnitude of the resultant of the 2 vectors. So our 2 vectors A
ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಆರ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಮತ್ತೇನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರ, ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಸೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ನಮ್ಮದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ 17 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ 17 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 7 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 17 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ಮು 7 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಆರ್ ಎಟ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟಿದೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಥೀಟಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ r is equals to square root of a square plus b square plus 2ab. I hope you remember the formula. Cos 90 ಆಗುತ್ತೆ. r is equals to square root of a square plus b square. So this is the formula to determine the magnitude of the resultant of the two vectors which are right angles to each other. But ನಮಗೆ a ಮತ್ತು b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಏನು, a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 17 ಇದೆ, a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 7 ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 2a ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 24, a ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 24 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ಇಟ್ ಈಸ್ 12 ಯೂನಿಟ್ಸ್. a ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 12 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, b is equals to 17 minus a from this equation. 17 minus a. 17 minus a value ಎಷ್ಟಿದೆ, 12 ಇದೆ. So it is 5 units. b value ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ, magnitude of the vector b is now 5 units. ಏನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ r is equals to, therefore r is equals to square root of a square plus b square. a square ಎಷ್ಟಿದೆ, 12 ಇದೆ. 12 square plus 5 square. 12 square ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 144 plus 5 square ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 25. So 144 plus 25, 169. Square root of 169 is equals to 13 units. So the resultant R value ಎಷ್ಟಿದೆ, 13 units. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 17 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 7 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಿಂದ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 17, a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 7 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎರಡನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ತು, a ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 12 ಯೂನಿಟ್ಸ್, b ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ 90 ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಕಾಸ್ 90 0 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೇನು ಸಿಕ್ತು, ರೂಟ್ ಆಫ್ 169. ರೂಟ್ 169 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 13 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನೀವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ ತೆಗೆದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬರೀತೀರಿ. ಐದರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್, ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ
resultant is also denoted by the diagonal of the parallelogram. Diagonal ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಂತ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ನಾವು ಬರಿತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರಿಗೆ ನಾವೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. Take down next question. The sum of magnitude of two forces, the sum of magnitude of two forces acting at a point is 18. Acting at a point is 18 and the magnitude of the resultant is 12 and the magnitude of their resultant is 12. If the resultant is at 90 degree, if the resultant is at 90 degree with the forces of smaller magnitude, with the forces of smaller magnitude. What are magnitude of forces? What are the magnitude of forces? So here we have got one question. It is said that we have got two vectors whose the sum of the magnitude of those two individual vectors, that is force ಯಾವುದಿದ್ರಾಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಸಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 18 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟಿಂದ ಸಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 12 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಸಮ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಐದರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಅದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಯು ಆ್ಯಸ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 12 ಇದೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 18 ಇದೆ. ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಜೊತೆ ಎ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಬಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವ. ಅಂತಂದರೆ ಎ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ಎ ನಡುವೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ 90 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ 90ನ ನೀವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸೊ 1/0 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಆಸ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. We will continue in the next class.